Hi, this is Dr. Aishwarya. This is Dr. Divya, Sri Lalitambigai Medical College and Hospital. We participated in Dash Diet and we won the first place. Yes, we are very happy about it. We served one course full of meal, starting with a soup, broccoli almond soup, and a veg dessert, broccoli, sweet potato, paneer cutlet, and a non-veg starter, Thai fish tikki. Thai steamed fish. Yeah, Thai steamed fish. And we went for a main course with kammankali, with perandai tuvaiyal and Thoothuvai Kolambu. And to finish everything, we served a warm cup of hibiscus cinnamon lemon tea. Our star ingredients are broccoli, fish, and hibiscus tea. As you all know, broccoli has flavonoids and nitric oxide, which is a vasodilator, which helps in controlling hypertension. And there's a recent study, meta-analysis, which shows that eating broccoli at least 4 times a week lowers the blood pressure. Yes, and our fish has omega acids. You all know all the good and rich nutrition about omega acids, which also helps in hypertension. A hibiscus tea, which has flavonoids, which has a calming efforts on our nerves, which again helps in controlling hypertension. So we are very happy that we won the first prize and we served the highly nutritious food and also palatable one. We thank Lalitambigai Medical College for giving us such an opportunity. Thank you. Hello, this is Dr. Banapriya from SLMCH. I'm Dr. Lavanya from SLMCH, and today on the account of World Hypertension Day, our institution have organized a cooking competition, Dash Diet, and I'm very proud to tell that we were selected as second place winners out of 33 teams over here. And the main theme of this competition was to cook a food for a hypertensive patient, and we took up the menus such as the foods which were available locally, aesthetically available for the patients as well as for the people to eat at a cost effective manner. So our dishes were, the first one, bottle gourd dokla, and it contains bottle gourd dokla. It's mainly diuretic effect. So for hypertensive patient, we need a diuretic thing. So we have chosen this ingredient for Dash Diet. And then spinach vermicelli. That spinach also contain nitrates that also have vasodilation property. So we have chosen these ingredients. Then we had the raita that is made up of raw plantain stem for spinach vermicelli, which is also exclusively a fiber content as well as a diuretic for the hypertensive patient. Then we also had chow chowder, which contains, which also have high potassium and magnesium content, but that also it is a very good diuretic. So we have chosen dokla, bottle gourd dokla, chow chow dip, and spinach vermicelli as our main dish. And then we have for the dessert we had sesame balls and sweet potato, then avocado milkshake. So these sesame balls is made up of sesame balls as well as palm jaggery, which is full of potassium, which has vasodilating property, and it is helpful in lowering LDL levels also. Even sweet potato tikki is also helpful for the hypertensive patients. It costs, and I'm also very proud to tell that our bottle gourd dokla was selected as the dish of the day, and we had a very good review from the chef who was the judge for us, and it's really a proud event to participate in our institution for the cooking competition. And we thank our management, our deans, and all the other who have organized the event. Especially General Medicine Department. Thank you. Thank you all. வணக்கம், நான் டாக்டர் பிரியதர்ஷினி, ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீனியர் ரெசிடென்ட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜெனரல் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்ல. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பாரதி கண்ணன். நானும் லலிதாம்பிகை மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஜெனரல் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்ல சீனியர் ரெசிடென்ட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய 2 உணவுப் பொருட்களுமே ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். May 17 வந்து வேர்ல்ட் ஹைப்பர்டென்சிவ் டே அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ 2024ஓட தீம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ யோர் பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் கண்ட்ரோல் இட். ஸோ நம்ம உணவுப் பொருட்களை வச்சே வந்து நம்ம ரத்த அழுத்தத்தை வந்து கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் வந்து டேஷ் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேஷ்னா என்னன்னா டயட்ரி அப்ரோச் டு ஸ்டாப் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டயட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து 10 millimeters ஆஃப் மர்க்யூரி பிளட் ப்ரெஷரை வந்து குறைக்க முடியும். ஸோ இதை தவிர்த்து நம்ம எடையை குறைச்சாலோ எக்ஸசைஸ் நிறைய பண்ணி ஒரு 30 minutes ஆஃப் வாக்கிங் பர் டே ஒரு 5 days இன் வீக் அது பண்ணாலும், ப்ளஸ் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் இன்னும் வந்து 10 to 20 millimeters ஆஃப் மர்க்யூரி ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் வரைக்கும் குறைக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் மாத்திரை எடுத்துக்காமையே வெறும் உணவுப் பொருட்களையும் வெயிட் லாஸையும் ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களோட ரத்த அழுத்தம் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் டிஷ் பேர் வந்து பேயா. பேயான்றது ஒரு லாட்டின் டேர்ம். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கூழ் தான் வந்து பேயான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து மெடிக்கேட்டட் ரைஸ் க்ரூவல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேயாக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ரெட் ரைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெட் ரைஸ். ஸோ அதை வந்து ஒரு 300 grams வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 times வாட்டர் தேவைப்படும். ஸோ 1.2லேருந்து 1.5 liters ஆஃப் வாட்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு கப் இதுல 1.5 லிட்டர் தண்ணி வரையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 300 கிராம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1.2லேருந்து 1.5 liters ஆஃப் வாட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இந்த மீன் டைம்ல வந்து நீங்க ஒரு மசாலா மேக் பண்ணிக்கோங்க. மஸ்டர்ட் சீட்ஸ், கியூமன் சீட்ஸ் அண்ட் ஃபெனுக்ரிக் சீட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு 1/2 teaspoon எடுத்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணோடனே அது கலர் சேஞ்ச் அண்ட் அரோமா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மெல் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வந்து ஃபேன் காற்றுல வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் கூல் பண்ணிக்கோங்க. கூல் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை மிக்சியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா 2 கிராம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய் இது 3த்தையும் போட்டுருங்க. போட்டதுக்கப்புறமா ட்ரை ஜிஞ்சர். ஸோ ட்ரை ஜிஞ்சரை வந்து நீங்கள் பவுடராகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு 1/2 பீஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். 1 teaspoon அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணி வச்சிருக்க மசாலா ஒரு 2 teaspoon போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ரெட் ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 to 6 whistles வந்து விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது 5 to 6 whistles வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மில்க் ஆர் கோகோனட் மில்க் ஏதாவது வந்து ஒரு கப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டால் இந்த பேயா வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ பேயாவோட என்னென்ன யூசஸ்ன்னு பார்க்கலாம். பேயாவோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற கூழ் மாதிரி இது டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. இது ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட். எல்லாரும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ளஸ் இது என்னன்னா, இதில் லோ கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட், ஈஸி ஃபார் டைஜஷன். ஸோ எல்டர்லி பீப்புள், வயதானவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் நோய் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஜிங்க், கால்சியம், மெக்னீஷியம் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.